ओके, सो अपर लिमिट आणि लोअर लिमिट पुट करावं लागेल. सो काय येणार आहे इथं 3/4 अपर लिमिट काय येणार आहे इन्फिनिटी tan इनवर्स इन्फिनिटी मायनस tan इनवर्स s plus 1 हे अगेन -1/3 tan इनवर्स इन्फिनिटी मायनस मायनस काय होईल प्लस 1/3 tan इनवर्स s plus 1 डिवायडेड बाय 3. tan इनवर्स इन्फिनिटी किती असणार आहे π/2. π/2. So π/2 minus tan inverse s plus 1 minus 1/3 tan inverse infinity is π/2 plus 1/3 tan inverse s plus 1 divided by 3. Okay. लिहून घ्या हे झालं लिहून हे हॅलो लिहून झालं हे Wait me. ओके बी फास्ट झालं लिहून Done, ma'am. Okay. Chalo. Next point is particular value of the function. आता आपण डिव्हिजन बाय टी बघितलं आता जे एक्झाम्पल आपण डिव्हिजन बाय टी मध्ये बघितले जस्ट त्याची आपल्याला पर्टिक्युलर व्हॅल्यू फाइंड करायची ठीक आहे पर्टिक्युलर व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन Laplace transform of f of t divided by t. Okay, so we have to find the particular value. Write down the first example. Evaluate integration 0 to infinity cos at minus cos bt divided by t dt.
Okay, we have to find particular value of this function. ठीक है, so first of all we find Laplace transform of cos AT minus cos BT. काय असणार आहे Laplace transform of cos AT is S upon S square plus A square. S upon S square plus S square minus Laplace transform of cos BT is S upon S square plus B B square. B square. Okay, now we have to find cos AT minus cos BT upon T. So Laplace transform of, आता इथे काय यूज करावं लागेल, डिवायडेड बाय 2 म्हणजे इफेक्ट ऑफ डिव्हिजन बाय T. So Laplace transform of cos AT minus cos BT divided by T is equal to काय असणार आहे, इफेक्ट ऑफ डिव्हिजन बाय T किंवा डिव्हिजन बाय T असेल तेव्हा काय असतं, integration of S to infinity. यस, इंटिग्रेशन S to infinity S upon S square plus S square minus S upon S square plus B square ds. नाउ आता इथं काय आहे, S square plus S square आहे, इथं वरती S आहे, इथं खाली S square आहे, इथं S आहे. 1/2 नी काय करावं लागेल, दोन्हीकडे डिवाइड अँड मल्टिप्लाय करावं लागेल. सो इंटिग्रेशन S to infinity 2s डिवायडेड बाय, आता इथं 1/2 S square plus S square minus 1/2 into 2s divided by S square plus B square इंटिग्रेशन S to infinity ds ds. ठीक आहे, आता दोन्हीकडून 1/2 जर बाहेर काढलं तर ह्याचं इंटिग्रेशन काय येणार आहे, इंटिग्रेशन डिनॉमिनेटरचं डेरिव्हेटिव्ह न्यूमरेटरला, तर ह्याचं इंटिग्रेशन काय येईल, Log of S log square of plus S S square plus S square. square minus log of S square plus B square. अपर लिमिट अँड लोअर लिमिट काय असणार आहे, S to infinity log A minus log B log of A upon B. B. So log of S square plus S square divided by S square plus B square S to infinity. हे 1/2 as it is ठेवूया. अपर लिमिट काय येणार आहे, log infinity minus लोअर लिमिट काय येणार आहे, log of S square plus S square divided by S square plus B square. For our convenience we are taking log infinity as 0 or we are neglecting this term. So is equal to minus 1/2 log of S square plus S square divided by S square plus B square. Now here we have to find the particular value. Okay. आपण पर्टिक्युलर व्हॅल्यू फाइंड करताना इथे कशाशी कंपेअर करत होतो, S इज इक्वल टू, ओके, इंटिग्रेशन काय होतं आपलं, 0 to infinity e raised 0 to to minus infinity e raised to minus st into f of t dt. ठीक आहे, आता इथे f of t ची टर्म प्रेझेंट आहे, e raised to minus st ची टर्म प्रेझेंट आहे का, आहे का, मग इथे जर आपण 1 कन्सिडर केलं तर e raised to काय येणार आहे, 0 0t. म्हणजेच आपण इथे जर सपोज कंपेअर केलं तर s ची व्हॅल्यू काय येणार आहे, 0. 0. ओके, सो एक स्टेप लिहू का डायरेक्टली s इज इक्वल टू 0 लिहू, ठीक आहे. we have definition of Laplace transform as integration 0 to infinity e raised to minus st into f of t dt. Okay, we have given integration 0 to infinity cos AT minus cos BT divided by t. हे तुमचं काय झालं, f of t. So comparing this, s is equal to काय येणार आहे, 0. मग
एस ची 0 व्हॅल्यू इथं पुट करावं लागेल आपल्याला. ठीक आहे. सो काय येणार आहे, इंटिग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी cos 80 मायनस cos BT डिवायडेड बाय टी इज इक्वल टू एस च्या ठिकाणी 0 पुट केलं तर काय येईल, -1/2 log ऑफ एस स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर. यालाच आपण असं लिहू शकतो, -1/2 log ऑफ ए अपॉन बी ब्रॅकेट स्क्वेअर. यालाच आपण असं लिहू शकतो, 2 इकडे लिहिलं तर काय येणार आहे, -2/2 log ऑफ ए अपॉन बी. सो फायनल आन्सर काय येणार आहे, -log ऑफ ए अपॉन बी. हे एस इज इक्वल टू 0 का घेतलं समजलं? हॅलो, Yes, ma'am. नक्की No, Netflix. अजून एकदा सांगू? ठीक आहे. आता आपल्याला ह्याची पर्टिक्युलर व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. हे तर समजलं. बरं ठीक आहे, पहिल्यापासून सांगते. ठीक आहे. फाइंड द पर्टिक्युलर व्हॅल्यू ऑफ इंटिग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी cos 80 मायनस cos BT डिवायडेड बाय टी. एक्झाम्पल डिव्हिजन बाय टीच आहे. ठीक आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण काय करतो, हे जे एफ ऑफ टी आहे त्याचं लॅपलास ट्रान्सफॉर्म फाइंड केलं. लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ cos 80 मायनस cos BT काय आलं, एस अपॉन एस स्क्वेअर प्लस एस स्क्वेअर मायनस एस अपॉन एस स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. ओके. नाउ बाय युजिंग डिव्हिजन बाय टी, जे आपण एफ ऑफ टी चं Ma'am. लॅपलास, हा हॅलो, तर आपण बाय युजिंग डिव्हिजन बाय टी आपण काय करतो, इंटिग्रेशन घेतो. ठीक आहे. आलेलं लॅपलास ट्रान्सफॉर्मचं इंटिग्रेशन काय आलं, डिरेक्टली सांगू इथं, 1/2 log ऑफ एस स्क्वेअर प्लस एस स्क्वेअर डिवायडेड बाय एस स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर, अप्पर लिमिट अँड लोअर लिमिट. ठीक आहे. लिमिट पुट केल्यानंतर आपल्याला काय मिळालं, -1/2 log ऑफ एस स्क्वेअर प्लस एस स्क्वेअर डिवायडेड बाय एस स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. इथं आपल्याला पर्टिक्युलर व्हॅल्यू फाइंड करायची. ठीक आहे. ह्याच्या आधीच्या एक्झाम्पल मध्ये आपण काय केलं, पर्टिक्युलर व्हॅल्यू फाइंड करताना डेफिनेशन ऑफ लॅपलास ट्रान्सफॉर्म काय आहे, इंटिग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू मायनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी dt. तर आपण हे जो e रेस टू मायनस एस टी त्यात आपण काय करत, एस ची व्हॅल्यू इथं कम्पेअर करत होतो आपण. ठीक आहे. मग आता इथं काय आहे, cos 80 मायनस cos BT अपॉन टी आहे. e ची टर्म नाहीये, म्हणजे इथं आपण 1 लिहू शकतो. बरोबर. e रेस टू 0 किती असतं, e रेस टू 0 1. बरोबर. Yes, मग इथं ma'am. काहीच नाहीये, म्हणजे आपण 1 कन्सिडर करतो, म्हणजे इथं आपण e रेस टू 0 लिहू शकतो. बरोबर. मग ह्याच्याशी कम्पेअर केलं तर e रेस टू 0 इथं लिहिला आपण. ठीक आहे. e रेस टू 0 टी, आणि इथं डेफिनेशन मध्ये काय आहे, e रेस टू मायनस एस टी, म्हणजे एस ची व्हॅल्यू किती येणार आहे, कम्पेअर केलं तर एस ची व्हॅल्यू किती येईल, 0. 0 येईल ना. समजतंय का नाही? Yes, ma'am. ओके. लिहून घ्या हे.
झालं लिहून हे? हॅलो, हॅलो, लिहून झालं हे? Yes, ma'am. Okay. Next example. Evaluate integration 0 to infinity e raised to minus t into sin square t divided by t dt. Okay. So first of all, we find Laplace transform of sin square t. Okay, so Laplace transform of sin square t is equal to, sin square t is nothing but 1 minus cos 2t divided by 2. Now, by using linearity property, 1/2 Laplace transform of 1 minus 1/2 Laplace transform of cos 2t. Okay, Laplace transform of 1 is 1 by s. 1 by yes. Minus 1/2 Laplace transform of cos 2t is S upon s square plus 4. s upon s square plus 2 square. Okay. आता इथं आपण sin square t चं लॅपलास ट्रान्सफॉर्म फाइंड केलं. आता इथं 1 डिवायडेड बाय टी आहे, म्हणजे आता इथं परत काय यूज करावं लागेल, डिव्हिजन बाय टी. सो लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ sin square t डिवायडेड बाय टी इज इक्वल टू काय असणार आहे, इंटिग्रेशन. हे 1/2 बाहेर काढू आपण, इंटिग्रेशन s टू इन्फिनिटी 1 अपॉन s मायनस s अपॉन s स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर ds. ओके, सो काय येईल, 1/2 1 बाय s चं इंटिग्रेशन काय येणार आहे, बरं एक स्टेप वाढवू आपण, इंटिग्रेशन s टू इन्फिनिटी 1 बाय s मायनस 1/2 इंटू 2s डिवायडेड बाय s स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर ds. ओके, आता याचं इंटिग्रेशन काय येईल, हे 1/2 इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन s ds इज log s मायनस 1/2. आता इथं इंटिग्रेशन ऑफ 2s डिवायडेड बाय s स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर, म्हणजेच काय, इंटिग्रेशन डिनॉमिनेटरचं डेरिव्हेटिव्ह न्यूमरेटरला, सो log ऑफ डिनॉमिनेटर, सो 1/2 log ऑफ s स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर. ठीक आहे, ह्यालाच आपण कसं लिहू, हे 1/2 log s मायनस डायरेक्ट log ऑफ, बरं ठीक आहे, s स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर रेस टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 log s मायनस log ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ s स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर. ठीक आहे, ह्यालाच आपण log a मायनस log b log ऑफ a अपॉन b, हे 1/2 log ऑफ s डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ s स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर. ओके, अपर लिमिट and lower limit, s to infinity, s to infinity, s to infinity. So upper limit काय येणार आहे, हे 1/2 as it is log infinity minus log of s upon square root of s square plus 2 square. ओके, आपण log infinity ची टर्म काय करतो, इथं निग्लेक्ट करतोय. सो काय येईल इथं, मायनस 1/2 इंटू लॉग ऑफ s डिवायडेड बाय s स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर. आता आपल्याला पर्टिक्युलर व्हॅल्यू फाइंड करायचे, मग इथं काय दिलंय, e रेस टू मायनस टी. आपण कम्पेअर कशाची करायचो, 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू मायनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी. आता इथं e रेस टू मायनस एस टी आणि e रेस टू मायनस टी, s ची व्हॅल्यू किती येणार आहे मग, 1. सो put s is equal to 1. So particular value of integral 0 to infinity e raised to minus t into sin square t divided by t dt is equal to
मायनस 1/2 log of s ची व्हॅल्यू आपण 1 डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 1 प्लस काय येईल 4. 4. सो हे मायनस, आता इथे काय येईल, हे रेस टू 1/2 येईल. ओके, रेस टू 1/2 होणार. ह्यालाच आपण असं लिहू शकतो 1/2 log ऑफ 1 चं स्क्वेअर रूट पण काय येईल 1/5 येईल, बरोबर. म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ 1 1च येईल ना. सो मायनस लॉग ऑफ 1/5 रेस टू 1/2 1/4. 1/4 येईल ना. Yes, ma'am. ओके, सो मायनस 1/4 लॉग ऑफ 1/5. ठीक आहे, हे काय आली आपली पर्टिक्युलर व्हॅल्यू ऑफ इंटिग्रल 0 to infinity e raised to minus t into sin square t divided by t dt. हॅलो मॅम. हा बोला. मॅम तुम्ही लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ साइन स्क्वेअर टी अपॉन टी घेतलाय. हा तिथं ई रेस टू मायनस टी राहिलंय ना. नाही, आपल्याला e raised to minus t into sin square t upon t ची पर्टिक्युलर व्हॅल्यू फाइंड करायची आपल्याला. मग मग एस आपण प्लस सगळीकडे येणार. नाही नाही, आपल्याला जर डायरेक्टली असं विचारलं असतं ना, लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ e raised to minus t into sin square t डिवायडेड बाय t असं जर विचारलं असतं तर आपण आधी काय केलं असतं, sin square t चं लॅपलास ट्रान्सफॉर्म केलं असतं, s ला s+1 ने रिप्लेस केलं असतं आणि मग डिव्हिजन बाय t यूज केलं असतं. इथं आपल्याला दिलेल्या ह्या फंक्शनची पर्टिक्युलर व्हॅल्यू फाइंड करायची. मग आपला f ऑफ t काय झाला, समजतंय का नाही? येस मॅम. इथून पुढे लक्षात राहील तुमच्या, इव्हॅल्युएट म्हणलं किंवा जर पर्टिक्युलर व्हॅल्यू फाइंड करायची म्हणलं तर तुमचं जे हे काय ई रेस टू ची जी एक्सपोनेन्शियल टर्म येणार आहे ती कशासाठी येणार आहे, तर तुम्हाला जी एस ची व्हॅल्यू लागणार आहे ती फक्त कम्पेअर करण्यासाठी तुम्हाला हे ई रेस टू च ही टर्म येणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे इथं प्रत्येक वेळी तुम्ही इथं जे फंक्शन आहे त्याला ई रेस टू समथिंग आलं तर त्याला रिप्लेस करावं लागणार नाही. इन शॉर्ट लक्षात ठेवा, इव्हॅल्युएट म्हणलं किंवा पर्टिक्युलर व्हॅल्यू फाइंड करायची म्हणलं, जर एक्सपोनेन्शियलची टर्म जिथं जिथं येणार आहे तिथं तुम्हाला फक्त एस च्या व्हॅल्यू साठीच येणार आहे. आणि जर एक्सपोनेन्शियलची टर्म ऍबसेंट असेल तर एस ची व्हॅल्यू किती घेणार आहे तुम्ही, 0. 0. ओके, आणखी एक एक्झाम्पल आहे असंच आहे, आपण बघूया. ई रेस टू टी ची टर्म आहे, आपल्याला पर्टिक्युलर व्हॅल्यू फाइंड करायची. ठीक आहे, झालं लिहून हे. हॅलो. Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊ.
Write down. Find the value of integration 0 to infinity cos 4t minus cos 3t divided by t into dt. Okay, so we have to find the particular value of, आता इथं काय आहे, इंटिग्रेशन 0 to infinity cos 4t minus cos 3t divided by t. सगळ्यात आधी आपण काय करणार, लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ cos 4t minus cos 3t फाइंड करणार. देन डिवायडेड बाय टी म्हणजे डिव्हिजन बाय टी म्हणजे इंटिग्रेशन फाइंड करणार. आता इथे ई रेस टू काहीच नाहीये, म्हणजे इथे ई रेस टू काय असणार आहे, 0t. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ cos 4t minus cos 3t. काय असणार आहे, लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ cos 4t इज काय असेल, cos 4t चं लॅपलास ट्रान्सफॉर्म S upon S square plus 16. s upon s square plus 16 minus Laplace transform of cos 3t is s upon s square plus 9. Okay, now Laplace transform of cos 4t minus cos 3t divided by t म्हणजेच काय असणार आहे आता इथं, इंटिग्रेशन s to infinity s divided by s square plus 16 minus s divided by s square plus 9 ds. ओके, नाव आता इथं काय, s square plus 16 आहे, न्यूमरेटरला s आहे. s square plus 16 चं डेरिव्हेटिव्ह किती येणार आहे, 2s. म्हणजे इथं 2s, इथं 2s साठी आपल्याला काय करावं लागेल, 2 नी मल्टिप्लाय आणि 2 नी डिवाइड करावं लागेल. 1/2 into 2s divided by s square plus 16 minus 1/2 2s divided by s square plus 9 ds. So हे 1/2 बाहेर काढलं, इंटिग्रेशन s to infinity 2s divided by s square plus 16 ds minus integration s to infinity 2s divided by s square plus 9 ds. आता ह्याचं इंटिग्रेशन काय येणार आहे, इंटिग्रेशन ऑफ s to infinity 2s divided by s square plus 16 log of s square plus 16 minus log of s square plus 9 आणि अपर लिमिट and lower limit. So log of a minus b काय असणार आहे, log of a divided by b. ओके, नाव अपर लिमिट and lower limit पुट केलं तर काय येणार आहे, 1/2 log infinity minus log of s square plus 16 divided by s square plus 9. So minus 1/2 log of s square plus 16 divided by s square plus 9. ओके, आता आपल्याला पर्टिक्युलर व्हॅल्यू फाइंड करायची. सो पुट s इज इक्वल टू काय येणार इथं, 0. Put s is equal to 0. So the particular value of integral 0 to infinity cos 4t minus cos 3t divided by t dt is equal to minus 1/2 log of 0 plus 16 divided by 0 plus 9. So is equal to minus 1/2 log of 16 upon 9. 16 upon 9 can be written as minus 1/2 log of 4 divided by 3 bracket square. So हे minus 2 by 2 log of 4 by 3. So final answer काय येणार आहे आपलं, minus log of 4 upon 3.
हॅलो मॅम. हा बोला. मॅम 4 डिवायडेड बाय 3 कसं असतं? ह्याचं 16चं 4चा स्क्वेअर किती? इथं काय आहे 16/9 आहे ना. समजलं? हां मॅम. ओके. ओके झालं लिहून हे? Yes, ma'am. ओके. लास्ट एक्झाम्पल बघूया आपण. पर्टिक्युलर व्हॅल्यू फाइंड करायचं. ओके. सो आता तुमचा मगाशीचा जो डाऊट होता, इंटिग्रेशन 0 to infinity e raised to minus t into 1 minus cos t 1 minus cos t divided by t dt. आता इथं काय दिलं आपल्याला? e raised to minus t आहे, पण आपण इथं काय करणार? फक्त हे f of t 1 minus cos t ला कन्सिडर करणार. ओके. लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ f of t फाइंड करणार, देन डिव्हिजन बाय t यूज करून फक्त पर्टिक्युलर व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी आपण ह्याची s ची व्हॅल्यू काय घेणार आता इथं? किती येईल s ची व्हॅल्यू? 1. 1. Okay. So first of all, we find Laplace transform of 1 minus cos t. So is equal to kai Laplace transform of 1 minus Laplace transform of cos t. So Laplace transform of 1 is 1 by s minus Laplace transform of cos t is s upon s square plus 1. Okay. Now by using division by t, Laplace transform of 1 minus cos t divided by t is equal to integration s to infinity 1 by s minus s upon s square plus 1 ds. Okay. So is equal to integration s to infinity 1 by s ds minus 1/2 integration s to infinity 2s divided by s square plus 1 ds. Now integration of 1 by s is log s. So log s minus 1/2 log of s square plus 1. So is equal to log s minus log of s square plus 1 raised to 1/2. So is equal to log s minus log of, लिमिट राहिलं. sorry, हा upper limit and lower limit. So s to infinity log of square root of s square plus 1 upper limit and lower limit. So this can be written as log s divided by square root of s square plus 1 s to infinity. बरोबर? So log infinity minus log of s divided by square root of s square plus 1.
So we are neglecting the term log infinity. So minus log of s divided by s square plus 1. So now put s is equal to 1. So integral 0 to infinity e raised to minus t into 1 minus cos t divided by t dt is equal to minus log 1 divided by square root of काय येणार आहे 1 plus 1 2. यालाच आपण असं लिहू शकतो मायनस लॉग ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ 1/2. सो इज इक्वल टू मायनस लॉग ऑफ 1/2 रेस टू 1/2. सो इज इक्वल टू मायनस 1/2 लॉग ऑफ 1/2. काय झाली पर्टिक्युलर व्हॅल्यू ऑफ इंटिग्रेशन 0 to infinity e raised to minus t into 1 minus cos t divided by t dt. ओके झालं लिहून हे हॅलो Yes, ma'am. ठीक आहे. So next point is Laplace transform of derivative. Okay. Write down Laplace transform of f dash of t is equal to s into Laplace transform of f of t minus f of 0. ओके. सो लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ डेरिव्हेटिव्ह मध्ये आपल्याला काय करायचंय दिलेल्या फंक्शनचं फर्स्ट ऑफ ऑल लॅपलास ट्रान्सफॉर्म फाइंड करायचंय. आलेल्या आन्सरला फक्त s नी मल्टिप्लाय करायचंय आणि मायनस एफ ऑफ 0. जे काही दिलेलं आपलं फंक्शन आहे एफ ऑफ टी त्यामध्ये टी च्या ठिकाणी फक्त 0 पुट करायचंय. ओके. सो लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ डेरिव्हेटिव्ह इज लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ एफ डॅश ऑफ टी इज इक्वल टू s into लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी minus f of 0. Okay. So here write down one note. If f of 0 is equal to f dash of 0 is equal to f double dash of 0 and so on is equal to 0, then Laplace transform of f dash of t is equal to s into Laplace transform of f of t, then Laplace transform of f double dash of t is equal to s square into Laplace transform of f of t. हे आपल्याला एवढं नेसेसरी नाहीये, फक्त एवढं लक्षात राहील जर f of 0 जर 0 असेल तर काय येणार आहे लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ f डॅश ऑफ t s into
लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी. ह्याच्या आधी आपण दिलेल्या कुठल्या पण फंक्शनचं लॅपलास ट्रान्सफॉर्म फाइंड केलंय. सगळे फॉर्म्युले तर तुम्हाला माहिती आहेत. लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ डेरिव्हेटिव्ह मध्ये आपल्याला काय करायचंय, फक्त लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ डेरिव्हेटिव्ह मध्ये आपल्याला फक्त ह्या जे आपण कुठल्याही फंक्शनचं लॅपलास ट्रान्सफॉर्म फाइंड करणार आहे त्याला फक्त यस नी मल्टिप्लाय करायचंय आणि एफ ऑफ 0 म्हणजेच काय करायचंय, टी च्या ठिकाणी फक्त 0 पुट करायचंय. ओके, एक्झाम्पल घ्यायचं. Yes, ma'am. Write down. Given example number 1. Given f of t is equal to t plus 1 for 0 is less than or equal to t, less than or equal to 2, and f of t is equal to 3 for t is greater than 2. Okay, then find Laplace transform of f of t, Laplace transform of f of t and Laplace transform of f dash of t. Okay, f dash of t is nothing but derivative. Okay, so first of all, आता इथे काय दिलंय, f of t is equal to 3 एकदा दिलंय आणि t plus 1 दिलंय. आपण सुरुवातीला जे केलं होतं लॅपलास ट्रान्सफॉर्मची डेफिनेशन यूज केलेली, इंटिग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू मायनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी. देन आपण काय केलं ते इंटिग्रेशन, लिमिट ऑफ इंटिग्रेशन स्प्लिट केले होते. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय डेफिनेशन ऑफ लॅपलास ट्रान्सफॉर्म, काय लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू काय डेफिनेशन सांगा. इंटिग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी E raised to minus st इंटू एफ ऑफ टी dt. ओके, आता इथे आपल्याला एफ ऑफ टी काय दिलंय, एकदा टी प्लस 1 दिलाय, एकदा 3 दिलाय, पण कंडिशन दिलेत. सो आपल्याला लिमिट कसं स्प्लिट करावं लागेल. फर्स्ट इज लेस दॅन 0 अँड लेस दॅन 2 अँड ग्रेटर दॅन 2. सो फर्स्ट काय करावं लागेल, इंटिग्रेशन 0 टू 2 e रेस टू मायनस एस टी. 0 टू 2 असताना काय आहे एफ ऑफ टी तुमचं, plus 1 t plus 1 dt plus integration 2 to infinity e raised to minus st into f of t किती इथं 3 dt. आता इथं काय आहे, t plus 1 आणि e raised to minus st, इथं काय यूज करावं लागेल तुम्हाला, काय यूज करावं लागेल, u into v रूल यूज करावं लागेल ना. असे आपण भरपूर एक्झाम्पल सॉल्व्ह केले, ते पहिलंच एक्झाम्पल नाहीये. सो इज इक्वल टू टी प्लस 1 इंटिग्रेशन 0 टू 2 e रेस टू मायनस एस टी डी टी मायनस डी बाय डी टी ऑफ टी प्लस 1 इंटू इंटिग्रेशन e रेस टू मायनस एस टी डी टी अँड अगेन डी टी प्लस, ओके ठीक आहे, e रेस टू, देन इथं काय येईल प्लस 3 इंटू इंटिग्रेशन 2 टू इन्फिनिटी e रेस टू मायनस एस टी डी टी. ओके, सो आता इथं काय येणार आहे, हे t प्लस 1 ऍज इट इज e रेस टू मायनस एस टीचं इंटिग्रेशन काय येईल, e रेस टू मायनस एस टी अपॉन मायनस एस 0 टू 2. ओके, मायनस इंटिग्रेशन याचं काय येणार आहे 1 येईल, सॉरी ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह 1 येईल, प्लस ह्याचं इंटिग्रेशन e रेस टू मायनस एस टी अपॉन मायनस एस, अगेन इंटिग्रेशन इथं काय येणार आहे 0 टू 2. ओके, प्लस आता इथं काय आहे 3 आहे आणि ह्याचं इंटिग्रेशन काय येणार आहे e रेस टू मायनस एस टीचं e रेस टू मायनस एस टी अपॉन मायनस एस 2 टू
इन्फिनिटी. ठीक आहे. आता इथं काय येईल इज इक्वल टू टी प्लस 1 ई रेस टू मायनस एस टी अपॉन मायनस यस 0 to 2 मायनस, आता ह्याचं इंटिग्रेशन काय येणार आहे ई रेस टू मायनस एस टी अपॉन मायनस एस चं ई रेस टू मायनस एस टी अपॉन एस स्क्वेअर येईल. बरोबर. त्याचं लिमिट्स काय येणार आहे 0 to 2 प्लस मायनस 3 इंटू ई रेस टू मायनस एस टी अपॉन यस 2 to इन्फिनिटी. आता अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट पुट करावं लागेल. सो इथं काय येईल 2 plus 1 किती येणार आहे इथं 2 पुट केलं 2 plus 1 3 into e raised to minus 2 yes बरोबर डिवायडेड बाय मायनस यस मायनस इथं 0 पुट केलं तर काय येणार आहे 1 बाय टी च्या ठिकाणी 0 पुट केलं 1 येईल e raised to 0 1 येईल मायनस मायनस काय होणार आहे प्लस 1 अपॉन यस. ओके. परत हे मायनस इथं ई रेस टू मायनस एस टी च्या ठिकाणी 2 पुट केलं काय येईल ई रेस टू मायनस 2s अपॉन एस स्क्वेअर. हे मायनस आणि हे मायनस 0 काय येणार आहे प्लस 1 अपॉन एस स्क्वेअर. ओके. हे मायनस 3 ई रेस टू इन्फिनिटी मायनस इन्फिनिटी किती येणार आहे 0 बरोबर 0 मायनस काय येणार आहे ई रेस टू मायनस 2s डिवायडेड बाय यस. सो इथं काय येईल 3 ई रेस टू मायनस 2s डिवायडेड बाय मायनस यस प्लस 1 अपॉन यस मायनस ई रेस टू मायनस 2s अपॉन एस स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वेअर. हे मायनस मायनस काय होणार आहे प्लस 3 ई रेस टू मायनस 2s अपॉन यस. आता हे मायनस आणि हे मायनस काय होईल सॉरी हे मायनसची टर्म आहे इथं प्लसची टर्म आहे ह्या दोन टर्म्स काय होतील कॅन्सल होतील आणि इथं एस स्क्वेअर आहे इथं एस स्क्वेअर आहे जर एस स्क्वेअर 1 अपॉन एस स्क्वेअर कॉमन काढलं तर काय राहील 1 मायनस ई रेस टू मायनस 2s बरोबर प्लस 1 बाय यस. हे काय झालं तुमचं लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी. ठीक आहे. आता आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे एफ डॅश ऑफ टी फाइंड करायचं. ठीक आहे. नाऊ लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ एफ डॅश ऑफ टी इज इक्वल टू काय येणार आहे फॉर्म्युला काय लिहिला होता आपण काय लिहिलं होतं S S into into Laplace transform of f of t minus f of 0. So आता इथे yes as it is into Laplace transform of f of t काय आलं 1 upon s square 1 minus e raised to minus 2s plus 1 upon s. ठीक आहे. हे s नी होल मल्टिप्लाय आहे मायनस f of 0 किती येणार आहे ह्या टर्म ह्या f of t मध्ये 0 इन्व्हॉल्व आहे का आहे का No, ma'am. मग आता इथं 0 इथं इन्व्हॉल्व आहे मग टी च्या ठिकाणी 0 पुट केलं तर एफ ऑफ 0 किती येईल आपला 1. 1 सो मायनस 1. आता ह्या यस ने आत पूर्ण मल्टिप्लाय केलं तर इथं काय येईल 1 बाय यस 1 मायनस ई रेस टू मायनस 2s प्लस हे यस यस कॅन्सल होईल -1. सो इज इक्वल टू काय राहील फक्त 1 अपॉन यस 1 मायनस ई रेस टू मायनस 2s. ओके. हे आपलं काय झालं लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ एफ डॅश ऑफ टी. इथपर्यंत आपण काय केलं ह्याच्या आधी जेवढे एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलेत आपण भरपूर सॉल्व्ह केलेत लॅपलास ट्रान्सफॉर्म फाइंड करायचे. ओके. फक्त एफ डॅश ऑफ टी फाइंड करताना यस इंटू लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी मायनस एफ ऑफ 0. समजतंय का नाही Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. राईट डाऊन दिस. ओके. सी हिअर आपण काय करतोय लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ डेरिव्हेटिव्ह बघतोय. ठीक आहे. सो आपल्याला काय दिलंय एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी प्लस 1 कंडिशन दिले 0 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू टी लेस दॅन ऑर इक्वल टू 2 and f of t is equal to 3 and condition is t is greater than 2. We have to find Laplace transform of f of t
and Laplace transform of f dash of t. Okay, so by using the definition of Laplace transform, we have written Laplace transform of f of t is equal to integration 0 to infinity e raised to minus st into f of t dt. Then we have given two conditions. That's why we have split the limits of integration. So first condition is 0 to 2 and second is greater than 2. That's why we have splitted 0 to 2 and 2 to infinity. So integration 0 to 2 e raised to minus st into t plus 1 dt plus integration 2 to infinity e raised to minus st into 3 dt. आता इथं e raised to minus st into t plus 1 साठी आपण u into v rule यूज केला. ओके, काय आहे u into v rule? u as it is integration of v minus integration of derivative of u into integration of v आणि whole term चं integration. Okay, so by using this rule we solve this and finally we get Laplace transform of f of t is equal to 1 upon s square 1 minus e raised to minus 2s plus 1 upon s. And now we have to find the Laplace transform of f dash of t, and we use the formula Laplace transform of f dash of t is equal to s into Laplace transform of f of t minus f of 0. So s into Laplace transform of f of t 1 upon s square ही term आली. So after simplification we get Laplace transform of derivative as 1 upon s into 1 minus e raised to minus 2s. Okay. ओके, झालं लिहून हे? Yes, ma'am. ओके, चलो नेक्स्ट एक्झाम्पल घ्यायचं. Yes, ma'am. Okay, write down example number 2. Find Laplace transform. Find Laplace transform and derivative of Laplace. Sorry, derivative of Laplace transform. Where f of t is equal to t. Condition is given 0 is less than t less than 3 and f of t is equal to 6 for t is greater than 3. Okay, so first of all we know the definition of Laplace transform. We know the definition of Laplace transform. So definition of Laplace transform is Laplace transform of f of t is equal to integration 0 to infinity e raised to minus st into f of t dt. Okay, now we have given two conditions 0 to 3 and greater than 3. So we split our limit of integration as integration 0 to 3 e raised to minus st into f of t dt plus integration 3 to infinity e raised to minus st into f of t dt. Okay, for 0 to 3 f of t is t. So is equal to integration 0 to 3 e raised to minus st into t dt plus integration 3 to infinity e raised to minus st into 6 dt. आता इथं t into e raised to minus st. Again we use u into v rule. So is equal to t as it is integration 0 to 3 e raised to minus st dt minus integration of d by dt of t into integration of e raised to minus st dt and whole bracket dt. Either integration 0 to 3 plus 6 into integration 3 to infinity e raised to minus st dt.
e raised to minus st dt. Okay, so here t as it is, integration of e raised to minus st is e raised to minus st upon minus s. Okay, लिमिट्स काय आहे 0 to 3 मायनस इंटिग्रेशन 0 to 3 1 इंटू इंटिग्रेशन काय येणार आहे e raised to minus st अपॉन मायनस s प्लस 6 इंटू इंटिग्रेशन e raised to minus st काय येणार आहे e raised to minus st अपॉन s. सो इज इक्वल टू काय येणार आहे t इंटू e raised to minus st अपॉन मायनस s 0 to 3 हे मायनस काय येणार आहे e raised to minus st अपॉन s स्क्वेअर 0 to 3 आणि हे काय येणार आहे मायनस 6 इंटू e raised to minus st अपॉन मायनस s. याचे लिमिट्स राहिले काय येतील 3 to इन्फिनिटी 3 to इन्फिनिटी. सो आता लिमिट्स पुट करू आपण काय येईल इथं 3 पुट करू काय येणार आहे 3 इंटू e raised to minus 3s डिवायडेड बाय मायनस s. मायनस 0 पुट केलं तर ही टर्म काय होणार आहे t ची व्हॅल्यू 0 पुट केली तर 0. 0 होईल. ठीक आहे मायनस इथं काय येईल e raised to minus 3s डिवायडेड बाय s स्क्वेअर मायनस मायनस इथं काय होणार आहे प्लस 1 अपॉन s स्क्वेअर आणि हे काय होईल इथं मायनस नकोय ना डबल मायनस झालं. ठीक आहे आता इथं काय येईल मायनस 6 इंटू काय येणार आहे 0 मायनस e raised to minus 3s अपॉन s. ठीक आहे सो नेक्स्ट टर्म काय येईल आपली 3 e raised to minus 3s अपॉन मायनस s प्लस हे 1 अपॉन s स्क्वेअर जर कॉमन काढलं तर 1 मायनस e raised to minus 3s हे मायनस मायनस काय होईल प्लस 6 e raised to minus 3s अपॉन s. हे 6 मायनस 3 किती येणार आहे 3 e raised to minus 3s अपॉन s प्लस 1 अपॉन s स्क्वेअर इंटू 1 मायनस e raised to minus 3s. हे काय झालं आपलं लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ f ऑफ t आलं. ओके नाउ वी हॅव टू फाइंड लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ f dash of t. ही कशाची व्हॅल्यू आली लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ f of t. नाउ लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ f dash of t इज इक्वल टू काय येणार आहे s इंटू लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ f of t मायनस f of 0. सो s इंटू काय येईल s इंटू 3 e raised to minus 3s divided by s plus 1 upon s square into 1 minus e raised to minus 3s and f of 0 किती येईल इथं f of 0 किती येईल 0. 0. ओके सो s ने आत मल्टिप्लाय केलं तर काय येणार आहे 3 e raised to minus 3s plus 1 by s 1 minus e raised to minus 3s. हे काय आलं लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ f dash of t.
हे असे एक्झाम्पल तर आपण सॉल्व्ह केलेत. फक्त आता इथं काय करायचं, फक्त f डॅश ऑफ टी काढताना आलेल्या लॅपलास ट्रान्सफॉर्मला s ने मल्टिप्लाय करायचं आहे मायनस f ऑफ 0. झालं लिहून हे? हॅलो, लिहून झालं हे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next example. Write down. Find the Laplace transform of f dash of t or Laplace transform of derivative. Find the Laplace transform of f dash of t where f of t where f of t is equal to sin t divided by t. Okay. सो आता इथं काय दिलंय, f of t is equal to sin t divided by t दिलंय. डिवायडेड बाय t दिसलं की काय यूज करावं लागणार आपल्याला? डिवायडेड बाय 2, इफेक्ट ऑफ डिव्हिजन बाय t, म्हणजे काय यूज करावं लागेल? हॅलो, क्लास सुरू आहे. कोण आहे? आदित्य गोडके. आदित्य म्यूट करा. हॅलो आदित्य. ओके, सो आता आपण ह्याच्या आधी काय शिकलो? डिव्हिजन बाय टी, 1/t दिसलं तर आपण काय करत होतो? विसरला लगेच? Integrate. हा, Yes, इंटिग्रेशन. to infinity. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आधी आपल्याला काय करावं लागेल? लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ काय फाइंड करावं लागेल? साइन Sin टी. t. देन इफेक्ट ऑफ डिव्हिजन बाय टी यूज करावं लागेल आणि आलेलं जे काय आपलं लॅपलास ट्रान्सफॉर्म आहे त्याला नंतर f डॅश ऑफ टी फाइंड करताना s ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. ठीक आहे, आपण एक एक स्टेप करू. ठीक आहे, गिवन दॅट Laplace transform, given that f of t is equal to sin t divided by t. Okay, so Laplace transform of sin t is equal to काय असणार आहे? 1 upon s square plus 1. Now, by using effect of division by t, Laplace transform of sin t divided by t is equal to काय असणार आहे? Integration s to infinity 1 upon s square plus 1 ds. इंटिग्रेशन ऑफ 1 upon s square plus 1 काय असेल? 1/2 log of s square plus 1/2 कसं येईल? इथं यस आहे का? Tan inverse of s. इथं जर यस असेल तर आपण काय करतो? डिनॉमिनेटरचा डेरिव्हेटिव्ह वरती येईल म्हणून 2 ची ऍडजस्टमेंट करतो. इथं फक्त 1 आहे. टॅन इनवर्सचं काय असेल? टॅन इनवर्स कॉट इनवर्स यूज करावं लागेल आपल्याला. ठीक आहे, 1 upon s square plus s square काय येईल? Tan inverse s by n. Yes, limits of integration s to infinity. So is equal to काय येईल? Tan inverse infinity minus tan inverse yes. Okay, so tan inverse infinity किती येणार आहे? Pi by 2. Pi by 2 minus tan inverse yes. And pi by 2 minus tan inverse yes किती असणार आहे? Cot inverse s. Cot inverse yes. Okay, now हे काय झालं आपलं? लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ साइन टी डिवायडेड बाय टी आलं. आता आपण काय फाइंड करू? नाऊ
लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ f डॅश ऑफ t इज इक्वल टू s इंटू लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ f ऑफ t मायनस f ऑफ 0. ओके, आता इथे f ऑफ 0 फाइंड करताना आपल्याला काय करावं लागेल? ठीक आहे, हियर f ऑफ 0 इज इक्वल टू काय येईल? साइन t अपॉन t आहे. ठीक आहे, 0 म्हणजेच आपण याला असं लिहू शकतो, लिमिट t टेन्स टू 0 साइन Yes, t ma'am. अपॉन t असं लिहू शकतो. Yes, ma'am. आणि लिमिट t टेन्स टू 0 साइन t अपॉन t ची व्हॅल्यू किती असणार आहे? 1. 1. सो हियर आवर f ऑफ 0 इज इक्वल टू किती येईल? 1. सो लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ f डॅश ऑफ t इज इक्वल टू s इंटू cot इनवर्स s मायनस 1. ओके, विच इज आवर रिक्वायर्ड सोल्युशन. जर सपोज इथं फक्त t आलं नसतं, फक्त साइन t आलं असतं, तर आपलं f ऑफ 0 किती आलं असतं? 0. 0. ओके, ओके, लिहून झालं हे एक्झाम्पल? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊ आपण. सो फाइंड, कधी कधी असं पण विचारतात, डायरेक्ट लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ f डॅश ऑफ t विचारायच्या ऐवजी फाइंड लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ d बाय dt ऑफ 1 मायनस कॉस 2t डिवायडेड बाय 1 minus cos 2t divided by t. Okay, so d by dt is nothing but derivative. So first of all we find, आता इथं परत काय आलंय? 1 minus cos 2t upon t आलंय. Again काय करावं लागेल? Division by t. So first of all we find Laplace transform of 1 minus cos 2t. So Laplace transform of 1 minus cos 2t is Laplace transform of 1 minus Laplace transform of cos 2t. Okay, so Laplace transform of 1 is 1 by s minus Laplace transform of cos 2t is काय येणार आहे? s अपॉन s स्क्वेअर प्लस 4. ठीक आहे, आता लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ इथं काय करावं लागेल? डिव्हिजन बाय टी, म्हणजेच काय करावं लागेल? इथं काय करावं लागेल? इंटिग्रेशन. सो इंटिग्रेशन s टू इन्फिनिटी 1 बाय s मायनस s अपॉन s स्क्वेअर प्लस 4 ds. आता मगाशी जे लॉग म्हणाले ना, आता इथं वरती s आलंय, डिनॉमिनेटरला s स्क्वेअर आहे, त्याचं डेरिव्हेटिव्ह 2s येईल, म्हणजेच आता इथं 1/2 नी डिवाइड आणि 2 नी मल्टिप्लाय करावं लागेल. ठीक आहे, सो इज इक्वल टू इंटिग्रेशन s टू इन्फिनिटी 1 अपॉन s ds मायनस 1/2 इंटिग्रेशन s टू इन्फिनिटी 2s डिवायडेड बाय s स्क्वेअर प्लस 4 ds. ठीक आहे, सो आता याचं इंटिग्रेशन काय येणार आहे? लॉग s मायनस 1/2 लॉग ऑफ s स्क्वेअर प्लस 4. सो नेक्स्ट स्टेप काय येईल? लॉग s मायनस लॉग ऑफ s स्क्वेअर प्लस 4 रेस टू लिमिट्स ऑफ इंटिग्रेशन राहिले s टू इन्फिनिटी. ओके, सो काय येणार आहे? लॉग ऑफ
डायरेक्ट लिहू s divided by square root of s square plus 4 limits are s to infinity. ओके, सो आन्सर काय येणार आहे आपलं इज इक्वल टू लॉग ऑफ हे लॉग इन्फिनिटी मायनस काय येईल लॉग ऑफ s divided by square root of s square plus 4. So is equal to काय येणार आहे minus log of s divided by square root of s square plus 4. Okay, so हे काय झालं आपलं लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ f of t आलं आता लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ f dash of t is equal to s into लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ f of t minus f of 0. तर इथं काय दिले त्यांनी f of 0 फाइंड कसं करावं लागेल 1 minus cos 2t divided by 2 दिले t दिले आपल्याला ठीक आहे 1 minus cos 2t is nothing but Sin square root. 2 times Okay. 2 sin square root. right. So here we can write as 1 minus cos 2t is equal to 2 sin square t हे divided by t. ओके ह्यालाच आपण असं लिहू शकतो 2 into sin t लिमिट t टेन्स टू 0 sin t अपॉन t बरोबर आहे जरी ह्याची व्हॅल्यू 2 into sin t आली इंटू 1 आली तर sin 0 किती येणार आहे 0. म्हणजे आपला f of 0 किती येणार आहे 0 येईल ना सो f of 0 is equal to 0. ओके सो लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ f dash of t काय येईल आपला s into minus log of s divided by square root of s square plus 4 minus 0. ह्यालाच आपण असं पण लिहू शकतो s म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ s स्क्वेअर लिहू शकतो बरोबर ना ठीक आहे एवढं एवढं ठीक आहे sin t upon t. मॅम मायनस साइन बाहेर काढलं तर कुठं चालेल मायनस लॉग डायरेक्ट मायनस s इंटू असं का येस मॅम लॉग s ठीक आहे डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ s स्क्वेअर प्लस 4 हे मायनस वाटेल म्हणून मी ब्रॅकेट टाकला यस मायनस वाटेल ओके झालं लिहून हे
हॅलो. Yes, ma'am. चलो आपण आणखी एक एक्झाम्पल घेऊ. ओके, फाइंड द लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ d by dt of t into sin 2t. ओके, t into sin 2t. आता ह्याच्या आधीच्या एक्झाम्पल मध्ये काय होतं, डिवायडेड बाय टी होतं, म्हणजे म्हणून आपण काय केलं होतं, डिव्हिजन बाय 2 यूज केलं होतं. आता इथं काय आहे, इंटू टी आहे, म्हणजे काय यूज करावं लागेल. Multiplication by t. Yes, very good. So first of all we find Laplace transform of sin 2t is equal to काय येणार आहे, 2 divided by s square plus 4. Okay, now Laplace transform of t into sin 2t is equal to काय असणार आहे, -1 raised to n, सॉरी इथं काय येईल, -1 raised to किती येईल, 1च येईल, into d by ds of 2 upon s square plus 4. So is equal to काय येणार आहे, मायनस, आता ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह कसं येईल, -2 divided by s square plus 4 ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू 2s येईल. ठीक आहे, हे मायनस मायनस काय होईल, प्लस 4s डिवायडेड बाय s स्क्वेअर प्लस 4 ब्रॅकेट स्क्वेअर. हे काय झालं आपलं, लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन 2t आलं. आता आपल्याला फाइंड काय करायचं होतं, लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ डी बाय डी टी ऑफ टी इंटू साइन 2t, म्हणजेच लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ एफ डॅश ऑफ टी इज इक्वल टू काय, यस इंटू लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी मायनस एफ ऑफ 0. ओके, सो इज इक्वल टू काय येणार आहे, यस ॲज इट इज 4s डिवायडेड बाय s स्क्वेअर प्लस 4 ब्रॅकेट स्क्वेअर, आणि आता इथं डिवायडेड बाय 2 काही नाहीये, म्हणजेच एफ ऑफ 0 किती येणार आहे, टी तर 0 येईल, साइन 0 0, सो एफ ऑफ 0 इज 0. सो फायनल आन्सर काय येणार आहे आपला, लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ डी बाय डी टी ऑफ टी इंटू साइन 2t इज इक्वल टू 4s स्क्वेअर डिवायडेड बाय s स्क्वेअर प्लस 4 ब्रॅकेट स्क्वेअर. ठीक आहे, लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ डेरिव्हेटिव्ह समजते. Yes, ma'am. म्हणजे आतापर्यंत आपण जेवढे एक्झाम्पल बघितलेत लॅपलास ट्रान्सफॉर्म फाइंड करायचे, मग ते लिनिअरिटी प्रॉपर्टी असेल, स्टँडर्ड फंक्शन असेल, डिव्हिजन बाय टी, मल्टिप्लिकेशन बाय टी, त्या प्रत्येक एक्झाम्पलचं जर सपोज लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करा असं विचारलं, तर तिथं काय करणार आहे तुम्ही, लॅपलास ट्रान्सफॉर्म तर तुम्हाला सगळ्याला फाइंड करता येते, आलेल्या लॅपलास ट्रान्सफॉर्मला फक्त s ने मल्टिप्लाय करणार आहे आणि मायनस एफ ऑफ 0. 0. ओके, ठीक आहे, हे लिहून घ्या. लिहून झालं हे.
ठीक आहे. सो नेक्स्ट पॉइंट आपण बघूया लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ इंटिग्रल. ठीक आहे. लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ इंटिग्रल पण सोपं आहे. ज्याला लॅपलास ट्रान्सफॉर्म फाइंड करता येते त्याला पुढचे सगळे टाइप्स समजतील. आणि लॅपलास ट्रान्सफॉर्म तर काय आपल्याकडे फॉर्म्युला आहेत 8 ते 9 त्याच्यावरती सगळं डिपेंड आहे. नवीन काहीच करत नाहीये आपण. लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ इंटिग्रल. ओके. सो लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ इंटिग्रल काय सांगते? इफ लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ f of t is equal to f of s, okay, then Laplace transform of integration 0 to t f of u du is equal to 1 upon s into f of s. ठीक है. So Laplace transform of f of t is equal to काय असणार आहे? f of s. का तर दिलेल्या कुठल्याही फंक्शनचं लॅपलास ट्रान्सफॉर्म फाइंड केलं तर ते कशात येणार आहे आपलं? एस मध्येच येणार आहे. एकतर 1 by s, s by 1, s square plus 1 समथिंग s मध्येच येणार आहे. म्हणून आपण त्याला काय म्हणतो? f of s. Then Laplace transform of integral is 1 by s into f of s. In short, लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ इंटिग्रल म्हणजे काय? दिलेल्या फंक्शनचं लॅपलास ट्रान्सफॉर्म फाइंड करणे आणि त्याला 1 by s ने मल्टिप्लाय करणे. ओके. ठीक आहे. एक्झाम्पल बघायचं मग समजेल तुम्हाला. एक्झाम्पल नंबर 1. Find Laplace transform of integral. Find Laplace transform of integral of काय येणार आहे? लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ इंटिग्रेशन 0 to t sin 2u du. ओके. आता इथं आपल्याला काय करायचंय? हे जे ह्यांनी u च्या फॉर्म मध्ये दिलंय तर आपण इथं काय करणार आहे? फर्स्ट ऑफ ऑल लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ f of t इज इक्वल टू साइन 2u दिलंय पण इथं आपण काय लिहिणार आहे? लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ साइन 2t. ओके. सो लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ साइन 2t काय येणार आहे? काय येणार आहे लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ साइन 2t? 2 divided by plus s स्क्वेअर प्लस 4. ठीक आहे. हे काय झालं? लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ f of t आलं. आता आपल्याला फाइंड काय करायचंय? इंटिग्रल. सो काय येईल? लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ इंटिग्रेशन 0 to t sin 2u du इज इक्वल टू काय येणार आहे? सांगा. आत्ताच फॉर्म्युला लिहिलाय. काय येईल? 1 by 1 s. upon s, 1 by s into 2 upon s 2 स्क्वेअर upon प्लस 4. व्हेरी four. गुड. ओके. ज्या वेळी तुम्हाला u मध्ये काय म्हणायचं टर्म्स येतील तिथं तुम्हाला लॅपलास ट्रान्सफॉर्म फाइंड करताना काय करायचं? जर सपोज इथं दिलं असतं लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ इंटिग्रेशन 0 to t u क्यूब अँड समथिंग कॉस u दिलं असतं तर आधी तुम्ही काय केलं असतं? U is लॅपलास equal to ट्रान्सफॉर्म ऑफ कॉस t देन लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ t क्यूब इंटू कॉस t. म्हणजे जिथं जिथं u दिले तिथं तुम्ही काय करणार? फक्त t put करा. t. पण कशाच्या वेळेस? फक्त लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ इंटिग्रल. ओके. नेक्स्ट एक्झाम्पल घ्यायचं.
Hello. Yes, ma'am. So write down the next example. Example number 2. Laplace transform of integration 0 to t u into hyperbolic cos au u into hyperbolic cos au du. Okay. So we have to find Laplace transform of integral. So first of all आपण कशाचं फाइंड करणार? Laplace transform of hyperbolic cos au. बट इथे u ला काय पुट करणार तुम्ही? T. t. So first of all Laplace transform of hyperbolic cos at is equal to काय असणार आहे? Laplace transform of hyperbolic cos at S upon a S upon square S minus square a square. minus a square. Very good. A Then square, ma'am. t square कसं येईल? No, आपल्या ma'am. लॅपलास ट्रान्सफॉर्मच्या कुठल्या तरी फॉर्म्युला टी येतं का? यस मध्येच येतं ना? बरोबर Sorry. ना? हा ठीक आहे. ओके. आता इथं काय आहे? यू आहे. आता लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ टी इंटू हायपरबोलिक कॉस ए टी. आता इथं काय आहे? मल्टिप्लिकेशन बाय टी. काय यूज करावं लागेल? -1. यस, -1 इंटू डी बाय डी एस ऑफ एस अपॉन एस स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर. ठीक आहे. आता यू अपॉन व्ही रूल यूज करावा लागेल इथं. हे -1 ॲज इट इज. हे एस स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एस इज 1 मायनस एस इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एस स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर इज 2s डिवायडेड बाय एस स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर. ठीक आहे. सो इज इक्वल टू काय येणार आहे? हे मायनस साइन ॲज इट इज एस स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर मायनस 2s स्क्वेअर डिवायडेड बाय काय येईल? एस स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर. ठीक आहे. आता हे एस स्क्वेअर मायनस 2s स्क्वेअर किती येणार आहे? हे मायनस साइन देऊ. मायनस एस स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर डिवायडेड बाय एस स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर. ह्या मायनसने मल्टिप्लाय केलं तर काय येईल? एस स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर डिवायडेड बाय एस स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर. हे काय झालं? लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ टी इंटू हायपरबोलिक कॉस ए टी. आता आपल्याला फाइंड काय करायचं? लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ इंटिग्रल. सो लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ इंटिग्रेशन 0 टू टी u इंटू हायपरबोलिक कॉस ए यू डी यू इज इक्वल टू काय असणार आहे? यस इंटू ही टर्म, सॉरी यस नाही, 1 बाय यस 1 इंटू by S. 1 अपॉन यस इंटू एस स्क्वेअर प्लस एस स्क्वेअर डिवायडेड बाय एस स्क्वेअर मायनस एस स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके. लॅपलास ट्रान्सफॉर्मचे फॉर्म्युले आले तर लॅपलास ट्रान्सफॉर्म फाइंड करता येईल. ते फाइंड करता आलं तर मल्टिप्लिकेशन बाय टी रेस टू एन, डिव्हिजन बाय टी. ओके. प्रत्येक एकमेकांवरती डिपेंड आहे. ते सुरुवातीला फक्त लॅपलास ट्रान्सफॉर्मच नाही आलं म्हणजे ते फॉर्म्युलेच नाही आले तर होल चॅप्टर येणार नाहीये. फक्त 8 फॉर्म्युल्यावरती आपला चॅप्टर रिव्हॉल्व होत आहे. आता नेक्स्ट एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व करायचंय. सोपं आहे. ठीक आहे. हे लिहून झालं की सांगा.
झालं लिहून हे? Yes, ma'am. ओके. सो नेक्स्ट एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व करताय. फाइंड example number 3. Okay, find Laplace transform of integral 0 to t e raised to minus u into u cube du. Okay, find करा. आधी Laplace transform of u cube म्हणजे t cube find करा. आणि परत इथं काय e raised to minus t आहे, फक्त आलेल्या s ला s+1 ने रिप्लेस करा. One by s into 6 into डायरेक्ट एक मिनिट आन्सर सांग. लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ 0 to t e raised to minus u into u cube du is equal to 1 by s. 6 upon into 6 upon हा, s plus 1 raised to 4. very good. So Laplace transform of integral 0 to t e raised to minus u into u cube du is equal to 1 upon s into 6 divided by s plus 1 raised to 4. Okay. लास्ट एक्झाम्पल घेऊया आणि आपण थांबूया. ठीक आहे, सगळ्यांचा आलाय आन्सर? हॅलो, Yes, ma'am. ठीक आहे. Yes, ma'am. ठीक आहे, लास्ट एक्झाम्पल घेऊयात आणि आपण थांबूयात. एक्झाम्पल नंबर 4. Laplace transform of integral 0 to t u into e raised to minus 3u into sine 4u du. Okay, so first of all we find Laplace transform of sine 4t. So Laplace transform of sine 4t is equal to काय असणार आहे? 4 divided by s square plus 16. ओके, आता e raised to 3t. Laplace transform of e raised to minus 3t into sine 4t काय येणार आहे? s is replaced by S plus 3. yes 4 divided by s plus 3 bracket square plus 16. So काय येणार आहे आता? सॉल्व करायचं. 4 divided by किती येईल? s square plus 6s plus 9 plus 16 किती येणार आहे? 25. 25. सो आता नाव आपल्याला काय करावं लागेल? लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ ui t इंटू e raised to e raised to minus 3t इंटू साइन 4t. आता इंटू टी आहे म्हणजे मल्टिप्लिकेशन बाय टी यूज करावं लागेल. -1 इंटू डी बाय ds ऑफ काय येणार आहे? 4 divided by s square plus 6s plus 25. ओके, आता इथे काय यूज करावं लागेल? हे -4 इकडे लिहूया. डी बाय ds म्हणजे काय येणार आहे? -1 अपॉन s square plus 6s plus 25 ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ s square plus 6s किती येणार आहे? 2s plus 6. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप काय येणार आहे? हे -4 होईल. 4 इंटू 2s plus 6 divided by s square plus 6s plus 25 ब्रॅकेट स्क्वेअर. जास्तीत जास्त ह्याला आपण कसं लिहू शकतो? ह्याच्यातून 2 बाहेर काढलं तर काय येईल? 8 इंटू s plus 3 divided by s square plus 6s plus 2s 25 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता आपल्याला फाइंड काय करायचं होतं? हे काय झालं आपलं? लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ f ऑफ t आलं. नाऊ
Laplace transform of integral 0 to t u into e raised to minus 3u into sin 4u du is equal to काय येणार आहे 1 by s into 8 into s plus 3 divided by s square plus 6s plus 25 bracket square. ओके. सो लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ इंटिग्रल मध्ये आपण काय करतोय फक्त लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन फाइंड करतोय आणि त्याला फक्त 1 बाय s नी मल्टिप्लाय करतोय आणि इथं काय दिलंय फक्त इंटिग्रल मध्ये u च्या टर्म मध्ये दिलंय आणि लॅपलास ट्रान्सफॉर्म फाइंड करताना आपण काय करतोय u इज रिप्लेस्ड बाय t. ओके. ठीक आहे आपण थांबूया 1 मिनिट मी अटेंडन्स घेते.